بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد آج کا جو میرا موضوع میں نے تجویز کیا وہ ہے فضیلت ذکر مصطفیٰ اور فیضان اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ذکر مصطفیٰ یہ وہ ذکر ہے کہ جب کائنات میں کسی شے کا ذکر موجود نہیں تھا تب بھی اس نام کا ذکر کرنے والا، میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا موجود تھا. اور جب ہر شے فنا ہو جائے گی کل من علیہا فان تب بھی اس نام کا ذکر کرنے والا خدا موجود ہوگا. اور حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اسم سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھا، فرمایا کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ، فرمایا وہ شخص اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے. حضرات محترم، آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا. کیوں رکھا؟ آپ کے دادا جان نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ کی پشت سے ایک زنجیر نکلی جس کا ایک سرا مشرق میں ہے اور ایک سرا مغرب میں ہے، اور پھر اس زنجیر نے ایک درخت کی صورت اختیار کر لی. اس درخت کے پتے پر، ہر پتے پر نور تھا، اور اہل مشرق اور اہل مغرب اس کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. جب آپ نے معبروں سے یہ خواب بیان کر کر تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی پشت میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی اطاعت اہل مشرق اور اہل مغرب دونوں کریں گے، اور جس کی تعریف زمین و آسمان میں کی جائے گی. تو پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے بار بار تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. محمد یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور حمد سے مشتق ہے، حمد سے نکلا ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمدی، وہ کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اور کائنات میں اتنی تعریف نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی جتنی تعریف، جتنا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کا ہوا ہے.
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। और कैसे बुलंद किया? काजी अय्याज मालिकी इस आयत मुबारका की तफसील में, इस आयत मुबारका के तहत हजरत अबू सईद खुदरी की रवायत नकल करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए और आकर अर्ज की, हुजूर आपका रब फरमाता है अतदरी कैफा रफ़अतु ज़िक्रका, ऐ महबूब क्या आप जानते हैं कि हमने आपके जिक्र को कैसे हिफाजत बख्शी? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाहु आलम, मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज की कि हुजूर आपका रब फरमाता है इज़ा ज़ुकिरता माइया, कि जहां तेरा जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा। और हजरत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है कि जहां अल्लाह का जिक्र हो वहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमात जहां पर अल्लाह का जिक्र करते हैं वहीं मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। कलमे में अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र, नमाज में अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र, अजान में अल्लाह के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र, हमारी मस्जिदों में, हमारे मेहराबों में अल्लाह के जिक्र के साथ रसूल अल्लाह का जिक्र, हमारे नारों में अल्लाह के जिक्र के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, हमारे घरों, हमारे मकानों में अल्लाह के जिक्र के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। और खुदा की कसम हमारी तो ये दुआ है कि अगर हम जिए तो हमारी जुबान पर नाते मुस्तफ़ा हो, और अगर हम मरे तो कब्र हशर में भी हमारी जुबान पर नाते मुस्तफ़ा हो। शायद क्या खूब लिखता है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जो उठूं तो कहता उठूं या मोहम्मद, जो बैठूं तो सल्ले अला कहते कहते, कटे उम्र मेरी या मोहम्मद कहते कहते, मरे हम तो सल्ले अला कहते कहते। हज़रत मोहतरम शेखुल इस्लाम हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह आप एक मर्तबा फालिज में मुब्तला हो गए, जिस्म का आधा हिस्सा बिल्कुल बेहिस्सो मुअत्तल हो गया। मुततबीबों से, हकीमों से इलाज करवाया मगर इलाज ना हो सका और कमजोरी बढ़ती चली गई। आखिर जिंदगी का चिराग बुझता हुआ नजर आने लगा और बिलाखिर सोचने लगे अबू सीरी तुम्हें क्या हुआ है कि जमाने भर के तबीब तुम्हारा इलाज नहीं कर सके। ये सोचते सोचते ज़हन में ख्याल आया जरा तबीबे दो जहां का जिक्र तो कर, जो जिनका जिक्र तमाम मरीजों की दुआ है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये ख्याल आया तो हुजूर की शान में कसीदा लिखना शुरू किया, मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब ये कसीदा लिखना शुरू किया, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का जब ये कसीदा मुकम्मल हुआ तो सो गए। ख्वाब में हुजूर सैयद दो आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए और हुजूर ने फरमाया ऐ बुसीरी जरा पढ़ के तो सुनाओ जो कसीदा तुमने लिखा। और बुसीरी पढ़ने लगे, मौलाए सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब कसीदा पढ़ते पढ़ते इस शेर पे पहुंचे, कम अबरात से आबम बिल्लम सी रहा, के बारहा आपके हाथों ने बेशुमार मरीजों को शिफा बख्शी है। सरकार दो आलम का दरियाए रहमत जोश में आ गया और आपने अपना यदुल्ला वाला हाथ इमाम बुसीरी के जिस्म पर फेरा और बुसीरी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम के तौर पर एक यमनी चादर आपको तोहफे में दी। जब बुसीरी बेदार हुए बिल्कुल तंदुरुस्त थे और आपके पास वो चादर मौजूद थी जो हुजूर ने ख्वाब में इनायत की थी। और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी हालत देखकर
اس وقت بزبان حال پکار اٹھے، جس کی ترجمانی شاعر نے یوں کی ہے: نہ کیوں کر نام لوں تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس کو یاد رکھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔